जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। कोरोना महामारी के कारण 2020 में बंद हुई करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बुधवार से करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोल देगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। सबसे पहले तो बीजेपी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की, इसके बाद कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहले जत्थे में श्री करतारपुर साहिब जाएंगे। उनके साथ पंजाब के मंत्री भी होंगे। पहले बैच में 200 लोग होंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को इस मौके धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर पर भी सक्रिय थे। हाल ही में पंजाब भाजपा के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने इस मुद्दे को लेकर बात की थी। अकाली दल भी कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग कर रहा था। एक नायाब बेशकीमत तोहफा सारी ह्यूमैनिटी जगत गुरु सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ पॉलिटिक्स तो बहुत उत्ते होंदियां ने, कुछ चीज़ां पार्टियां तो भी बहुत उत्ते होंदियां ने। ये रास्ता असंख्य संभावनावां दा रास्ता है। इट इज़ अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़। असीं अरदासां करदे हां और अज मेरी अरदास है, एक निमाणे सिख दी अरदास है कि ये सदा लई खुलिया रहे। टैंपरेरी तौर पर भी ये एक दिन भी बंद ना होवे, क्योंकि गुरु की मेहर साडे लई सेध है, साडा मूल है, साडी जड़ है। जे जड़ है तो तने ने, तने ने तो पत्ते ने, ते पत्ते ने तो फल। इस करके साडा मूल मंत्र भी उन्हां तों आउंदा। असीं इस मूल नूं सींचीए, उत्थे मत्था ला के हर धर्म दा बंदा प्रेरणा लैंदा है। यूनीवर्सल ब्रदरहुड दी, आपसी भाईचारे दी सेध पाउंदा है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਆਲ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਟੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਤੋਹਫਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ कदे भी बंद ना। ये बहुत ही मुबारक मौका है कि कॉरीडोर दोबारे खुल रहा। सिखा कौम की जोड़ी अरदास है वो पूरी हो रही है। मैं बतौर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ते होम मिनिस्टर उन्होंने मिलन गया सी। खास तौर पर यह बेनती की सी ते उन्होंने कॉरीडोर खोलने का ऐलान किया। मैं उन्होंने बड़ा धन्यवाद करदा। पहला जथा ऐसी पूरी कैबिनेट अपने नाल बाकी संगतां नूं नाल लेके जाएगी ते गुरु साहब दे दर्शन करांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਤੇ केंद्र सरकार ਦਾ मैं धन्यवाद करदा। 18 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैबिनेट ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नुकसान ना हो जाए। इस करके चलो जी देर नाल भी खुलिया है, पर यह बहुत ही अच्छा मौका है। मैं इसका सारी संगत नूं, सारे पंजाबियों नूं बधाई देना। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी 7वीं मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है,
जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुंह से मात्र एक वही बात निकलती है। काल चक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस समय देश के वहाँ के संपूर्ण अबाल वृद्ध नर नारियों की उस एकमात्र मांग, प्रबल लालसा और सम्मिलित भावनाओं की सुदृढ़ शक्ति से एक महान पुण्यवान प्रबल शक्तिमान जीव देवलोक से चलकर यहाँ आते हैं। पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की जब भारी धूम मची हुई थी, उस काल में मूक अबोध और निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से यहाँ के वातावरण का कण कण शोक, ताप और गलानी की सांसें ले रहा था। जब वहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार को जड़मूल से मिटाने के लिए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इस धरती पर आए थे। जिस समय भगवान महावीर इस धरती पर आए तो चारों तरफ एक क्रांति का वातावरण फैल गया था। इसी प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में जब पहले तीर्थंकर से लेकर 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी मोक्ष में पधार गए थे, धर्मनाथ का शासनकाल पूरा होने को था, उस समय की ये बात है। तब हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। तो शाश्वत सत्य को जानते हुए, रियलाइज करते हुए अंतिम दशा में इन सब का त्याग कर देना। अब जैसे ही इन 4 आश्रमों की जानकारी किनसे शेयर करने लगे हैं, वो ब्राह्मण देवता नमी महाराज से, और उनसे क्या कहने लगे, घोरा समम चैताना अन्नं पथे सिया समा एव पोसहरो भवाहि मणोयाहिवा। हे मनुजाधिप, मनुज का मतलब मनुष्य और मनुष्यों के जो स्वामी है, ऐसे है नमी राजा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है कि दुनिया में 4 आश्रमों की व्यवस्था है और आप घोर आश्रम को छोड़ करके, घोर आश्रम का मतलब जो आश्रम, जो लाइफ का एक स्पैन इतना डिफिकल्ट स्पैन है, इतना मुश्किल कार्य है जिसका वहन करना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, उस गृहस्थ आश्रम को आप छोड़ करके अन्नं पथ्यसि आसमम, आप अन्य आश्रम की प्रार्थना इच्छा कर रहे हो कि मुझे संन्यास लेना है। विचार करो, गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का आश्रय रूप है, क्योंकि जो ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ जीने वाले बच्चे हैं, उनके हर सुविधा का, हर कंफर्ट का ध्यान रखने वाला कौन है? वो गृहस्थी है। पैसे कौन देगा उन गुरुकुलों में? गृहस्थी देगा जो कमाएगा। और गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थी चलानी है तो वहां पर मेहनत करने वाला भी गृहस्थी है। और जो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं, अब उनका इंटरफेरेंस तो बंद हो गया, उन्होंने तो दुकान पर जाना बंद कर दिया, देन लेन उन्होंने अपने हाथों से बंद कर दिया, मगर हाँ घर में है। अर्थात उनकी भी हर नीड का ध्यान रखने वाला कौन है? बोले जी गृहस्थ आश्रम। और चौथा आश्रम कौन सा है? सन्यास आश्रम। वो सन्यासी घर घर में जाएगा और वहाँ से रोटी कपड़ा इत्यादि लेकर के आएगा, जो योग्य है उसे वो रोटी और कपड़ा कौन देगा? बोले जी वो तो गृहस्थ ही देगा।
तो क्या ये आपका संन्यास आश्रम कोई उत्कृष्ट आश्रम है? अर्थात जहाँ पर ज़्यादा मुश्किल आती है वहाँ ज़्यादा कर्म कटते हैं, ज़्यादा तपस्या। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। लुधियाना के न्यू सुभाष नगर में फिल्टर ऑफ फिटनेस न्यूट्रिशन के ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिसमें आईबीबीसी एसोसिएशन सेक्रेटरी नवनीत सिंह मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पंजाबी एक्टर व मॉडल जेमी शर्मा ने विशेष तौर पर शिरकत की और उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से अपने देश और अपने पंजाब का नाम रोशन करना चाहिए। जिमी शर्मा ने कहा कि आज के युवाओं को फिट रहना चाहिए और पहले के मुताबिक आज के समय में बॉडी बिल्डिंग को खूब सराहा जा रहा है और इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ जी, अज मैं इत्थे ओपनिंग ते आया। लाइक मेरे ब्रदर प्रदीप वर्मा भाई ने एक नवा वेंचर स्टार्ट करिया। सब तो पहले लिखे ने फिल्टर ऑफ फिटनेस न्यूट्रिशन, इन्हां दी टैग लाइन है। तो वीरे नूं बहुत बहुत मुबारकां इस न्यू वेंचर लई। तो मैं जिद्दां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो हाँ, तो मैनू मतलब बहुत वधिया लगदा वीरे नूं हमेशा देखना, क्योंकि ये अजकल दी यूथ नूं इंस्पायर करते हैं। क्योंकि जो यूथ है ना वो बहुत जल्दी मतलब इदां ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫਿਜ਼ੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਆ ਨਵਨੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਪ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਲਲਤੋ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੋਨੂ ਆਇਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੋਨੂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਖੋ ਭਾਈ ਦਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਸੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਆ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ, ਬੋਲੋ ਜਰਾ।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਗੰਦੀ ਡਾਈਟ ਔਰ ਗੰਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਨੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੋਨੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰੋਬਰਾਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੰਮਾ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੈਟੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਸ਼ੇਰੂ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਜਿੰਨੇ भी मेरे भरा है सारे का मैं थैंक्स करता दिलों, धन्यवाद जी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के सिविल अस्पताल में टीबी विभाग नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा अनियमित समय के लिए हड़ताल की गई। टीबी विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि हम 18 से 20 सालों से टीबी विभाग में काम कर रहे हैं और हमारी तनख्वाह बहुत कम है, जिस कारण हमारे द्वारा मजबूरन ये हड़ताल की जा रही है ताकि सरकार के कानों में जुड़ेंगे और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम टीबी के मरीजों का इलाज करते हैं और कोरोना महामारी में भी हमने अपनी जान हथेली पर रखकर टीबी के मरीजों का इलाज किया था, पर हमारे द्वारा सरकार से बार बार तनख्वाह बढ़ाने की मांग की गई, पर सरकार ने अब तक हमारी मांगे नहीं मानी है। मेरा नाम जसवीर सिंह है, ਅਸੀਂ टीबी विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 36000 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਕਿੰਨੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16000 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। महान शहीद करतार सिंह सराबा को समर्पित एक राज्य स्तरीय समारोह आज उनके पैतृक गांव में आयोजित किया गया, जिसमें कथित तौर पर पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वड़िंग ने भाग लिया। इस मौके स्थानीय लोगों द्वारा हलवारा एयरपोर्ट और बस स्टैंड का नाम शहीद करतार सिंह के नाम पर रखने की मांग की गई। इस मौके जब राजा वड़िंग से कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे ऐसे समय में कंगना रनौत जैसी महिला का नाम लेना भी सही नहीं समझते। इस मौके उन्होंने स्थानीय लोगों की मांगों को जल्द पूरा करने के बारे में भी कहा। 106ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਸਰਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਰਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਰਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਤਰ ਉਦੋਂ 8 ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਰਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ 2014 ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 1947 ਜਿਹਦਾ ਭੀਖ ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਠਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨਿਓ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 17 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਾਭੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बठिंडा के सरकारी सिविल अस्पताल के सफाई कर्मियों के द्वारा अपना काम बंद करके पंजाब सरकार के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल की गई और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमसे काम अधिक लिया जाता है और हमें तनख्वाह बिल्कुल कम दी जाती है। या तो सरकार आउटसोर्स खत्म कर दे या फिर डीसी रेट को बढ़ा दे, नहीं तो हमें पक्का किया जाए, जिसके चलते आज हमारे द्वारा सांकेतिक तौर पर हड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में वे संघर्ष को और तेज करेंगे। मैं सोनी सिंह नथाना जी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12-12 15-15 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 415 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। पठानकोट के हल्का भुआ में पड़ते नरोट जैमल सिंह के सिविल अस्पताल का अचानक विधायक जोगिंदर पाल के द्वारा दौरा किया गया। वो पाया गया कि वहां पर कई डॉक्टर जो है वो समय पर नहीं पहुंचे हैं और उनके द्वारा देखा गया कि अस्पताल में और भी कई कमियां चल रही थी, जिस पर विधायक जोगिंदर पाल ने यहां लेट आए डॉक्टरों से लेट आने के कारण पूछे और आ रही कमियों के बारे में भी उन्हें चेतावनी दी। दौरा किया गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨनीय ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ CHC ਹਸਪੀਟਲ ਨਰੋੜ ਜਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦੌਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੁਪਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਬਸੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ दूर की। पठानकोट से कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल बादल के वफादार सिपाही स्वर्गीय जत्थेदार दयाल सिंह की पहली बरसी के मौके उनके गांव किलियावली में इलाके की संगतों के अलावा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह और साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विशेष तौर पर शिरकत की। प्रकाश सिंह बादल ने जत्थेदार दयाल सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके जाने से कभी भी पूरा न होने वाला घाटा हुआ है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि जत्थेदार दयाल सिंह पार्टी के वफादार सिपाही थे जिनके जाने से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज दुश्मन लोग सिक्खी को खत्म करने पर तुले हुए हैं, इसलिए सिक्खी को बचाने की जरूरत है। इसी तरह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने भी सिक्खी को कायम रखने की मांग की। बहुत बड़ा घाटा पिया जी, और मेरी जाति तौर से पार्टी तो पिया ही है, मेरी जाति तौर से जी बांह जी टुटी है। मेरा बहुत ही वफादार मेहनती इंसान सी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसान आने बड़ी मुश्किल है ਜਿਹੜੀ पार्टी की इस तरह सेवा करते। बस अब DAP की खाद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, DAP ਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ हर किते के लोगों दी लोड़ां हैं वो पहला वेख के इंतजाम करे, इन्होंने पहला ही इंतजाम करना सी। हुण जिहड़ा भी कोई कणक बीजूगा उहदा झाड़ घटूगा, जिन्ना लेट होऊगा उन्ना घटूगा, तो जिहड़ा 4 पैसे को बचत होनी सी वो भी नहीं होनी। बस अब 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? देखो साढ़े सामने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ है, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ है, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, धार्मिक तौर पर जोड़ा उन्होंने नुकसान किया है ये कदे अंग्रेज़ों ने भी मुगलों ने भी नहीं किया। धार्मिक तौर पर देखो हरमंदर साहब से हमला किया, 84 के कतलाम किए, ये कोई पार्टी जिहदा इतिहास एडा माड़ा होवे उहदा कोई साथ दिंदा है तो समझ लो भी वो जिहड़ा कुछ होया है वो तस्दीक करदा। फिर आर्थिक तौर पर साडा पानी खोलिया उन्होंने, पोलीटिकल तौर पर राजधानी खोली, मतलब साडा छड्डिया कुछ नहीं। इस करके कांग्रेस नूं देना तो एक बड़ा वड्डा गुनाह ते पाप है। आम आदमी जिहड़ी है देखो पार्टी वही हुंदी है जिहदी जड़ इत्थे होवे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।